انجیل مقدس بامطابق یوحنا رسول یہ یسوع کی ابتدائی زندگی کے بیانات میں سے ایک ہے، اور کتاب کے آخر میں ہم سیکھتے ہیں کہ یہ یسوع کے ایک قریبی پیروکار کی تحریر ہے جو وہ شاگرد کہلاتا ہے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا۔ اب وہ کہانی میں کئی بار سامنے آتا ہے اور اس کے متعلق کچھ بحث پائی جاتی ہے کہ آیا یہ 12 رسولوں میں سے ایک زبدی کا بیٹا یوحنا ہی ہے، یا پھر کوئی اور یوحنا ہے جو یروشلم میں رہتا تھا اور بعد میں کلیسیا میں اسے یوحنا بزرگ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہ یوحنا جو کوئی بھی تھا، یہ کتاب اس کی چشمدید گواہی کا تجسم ہے، اور اسے ایک واضح مقصد کے ساتھ شاندار طریقے سے ترتیب و تشکیل دیا گیا ہے جو وہ اختتام کے قریب بیان کرتا ہے۔ یوحنا کہتا ہے یہ کہانی اس لیے لکھی گئی تاکہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ یوحنا ایمان رکھتا ہے کہ آپ اس کتاب میں جس یسوع کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ زندہ اور حقیقی ہے، اور وہ آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ اس کتاب کی ترتیب و تشکیل حقیقت میں خوبصورت ہے۔ اس کا پہلا نصف ایک تعارفی نظم اور ایک مختصر کہانی کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جس کے بعد یسوع کے معجزاتی نشانات کی کہانیوں کا ایک بڑا حصہ آتا ہے جس سے تنازعات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس کے سب سے بڑے نشان یعنی لازر کو زندہ کرنے میں ظاہر ہوتا ہے، جو بہت بڑا تنازع پیدا کر دیتا ہے کیونکہ اسرائیل کے رہنما یسوع کو قتل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ کتاب کے دوسرے نصف میں شروع ہوتا ہے۔ یہ یسوع کی آخری رات اور شاگردوں سے اس کی آخری باتوں پر روشنی ڈالتا ہے، جس کے بعد اس کی گرفتاری، پیشیاں، موت اور جی اٹھنا آتا ہے۔ کتاب ایک اختتامی بیان کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم صرف پہلے نصف پر توجہ دیں گے۔ کتاب دو حصوں کے تعارف کے ساتھ کھلتی ہے۔ پہلی ایک نظم ہے، ابتدا میں کلام تھا، اور یہ پیدائش کی طرف ایک واضح اشارہ ہے جب خدا نے اپنے کلام سے ہر چیز کو بنایا۔ اب کسی شخص کے الفاظ اس کی ذات سے الگ ہیں، لیکن وہ اس شخص کی عقل و مرضی کا مجموعہ ہے، اور اس طرح یوحنا کہتا ہے کہ کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی علیحدہ تو بھی کلام خدا تھا، الوہیت کا حامل تھا۔ اور جب ہم اس دعوے پر غور کرتے ہیں تو بعد ازیں ہم نظم میں سنتے ہیں کہ وہ الوہیت کا حامل کلام یسوع کی ذات میں مجسم ہوا۔ پھر یوحنا خروج کی کہانیوں سے تصور اخذ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یسوع ہمارے درمیان خدا کا خیمہ تھا، خدا کی وہ جلالی حضوری جو عہد کے صندوق پر جنبش کرتی تھی، یسوع کی صورت میں مجسم ہو گئی، جو اس کے آخری دعوے کی طرف لے جاتی ہے کہ اسرائیل کا واحد سچا خدا، خدا باپ اور بیٹے پر مشتمل ہے، جو باپ کو ہم پر ظاہر کرنے کے لیے انسان بنا۔ جب ہم ان ذہن کو گھما دینے والے دعووں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک کہانی سنائی دیتی ہے کہ کس طرح یوحنا استباغی پہلے یسوع سے ملا اور پھر لوگوں کی رہنمائی کی کہ یسوع سے ملیں اور اس کے شاگرد بنیں۔ ایک ایک کر کے جب لوگ یسوع سے ملتے ہیں تو وہ جو کچھ یسوع کو سمجھتے ہیں وہ بلند آواز سے کہہ اٹھتے ہیں، اور اس ایک باب کے اندر یسوع کو 7 القاب دیے جاتے ہیں۔ اب یہ القاب ہمیں کتاب تشکیل دینے میں یوحنا کی 7 کے عدد سے محبت کے لیے تیار کرتے ہیں، لیکن یہ سب مل کر ایک دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ کامل انسان یسوع ناصری مسیح بادشاہ ہے، یہ اسرائیل کا استاد ہے اور خدا کا بیٹا ہے جو دنیا کے گناہوں کی خاطر جان دے گا۔ اب یہ کسی کے بارے میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یوحنا 2 تا 12 ابواب کے اندر بیان کردہ کہانیوں سے اس کی تصدیق کرے گا۔ ان سب کا ایک ہی بنیادی نمونہ ہے، یسوع اپنے متعلق ایک نشان دکھائے گا یا دعویٰ کرے گا، اور اس کے نتیجے میں غلط فہمی یا تنازع پیدا ہوتا ہے، اور ان میں سے ہر کہانی کے آخر میں لوگ انتخاب کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ یسوع کو کیا سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ یسوع کو یہودیوں کی 4 قدیم رسموں کا سامنا کرتے دکھاتا ہے، اور ہر معاملے میں یسوع ظاہر کرتا ہے کہ جس حقیقت کی طرف وہ رسم اشارہ کرتی ہے وہ اسی کی ذات ہے۔ یسوع ایک شادی کی ضیافت میں ہے اور مے ختم ہو جاتی ہے، اور یسوع بڑے بڑے مٹکوں میں بھرے ہوئے پانی کو مے بنا دیتا ہے، یعنی اب تک کی بہترین 120 گیلن مے، اور میرے مجلس دلہا کو کہتا ہے تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے، جو بے شک سچ ہے، لیکن یوحنا اس معجزے کو یسوع کا پہلا نشان بھی کہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک علامت ہے جو یسوع کے بارے میں کچھ انکشاف کرتی ہے، جیسے یسایہ نے کہا تھا کہ مسیح کی بادشاہی ایک بڑی ضیافت کی مانند ہوگی جس میں بہت سی اچھی مے ہوگی۔ چنانچہ یہ پہلا معجزہ یسوع کی بادشاہی کی سخاوت کو ظاہر کرتا ہے۔ آگے یسوع یروشلم کی ہیکل میں جاتا ہے، جہاں خیال کیا جاتا تھا کہ آسمان اور زمین ایک ہوتے ہیں اور خدا اپنے لوگوں سے ملتا ہے، اور یسوع اس پر اپنا اختیار ظاہر کرتا ہے۔ وہ تمام صرافوں کو وہاں سے نکال دیتا ہے اور قربانیوں کو روک دیتا ہے، اور جب ہیکل کے سردار اس کو دھمکاتے ہیں تو وہ فرماتا ہے اس ہیکل کو ڈھا دو
تو میں اسے 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यसु दावा कर रहा है कि उसकी आने वाली मौत वो मकाम है जहां पर आसमान और जमीन हकीकत में मिल जाएंगे। उसका बदन जो कत्ल किया जाएगा, दरअसल वो हकीकत है जिसकी तरफ हैकल की इमारत इशारा करती है। फिर यसु रात भर निकोदेमस नामी एक रब्बी के साथ गुफ्तगू करता है, जिसका ख्याल था कि यसु भी उसकी तरह इसराइल का एक और रब्बी और उस्ताद है। लेकिन यसु फरमाता है कि इसराइल को महज एक उस्ताद से बढ़कर किसी की जरूरत है, जिसके पास नई मालूमात हो। इसराइल को एक नए दिल और नई जिंदगी की जरूरत है, या उसकी जुबानी, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यसु को यकीन था कि इंसान खुद गर्जी और गुनाह के जाल में फंसे हुए हैं जो उन्हें मौत की तरफ ले जाता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि खुदा अपनी दुनिया से मोहब्बत रखता है और इसलिए वो लोगों को एक नई पैदाइश और जिंदगी में एक नया मौका फराहम करने के लिए यहाँ आया है। यहाँ से यसु शुमाल की जानिब सफर करता है और उसकी कुएं पर एक गैर यहूदी सामरी औरत के साथ गुफ्तगू होती है और वो पानी के बारे में बात शुरू करते हैं, जिसको यसु अपनी बाबत एक इस्तिआरे में बदल देता है। वो फरमाता है, मैं जिंदगी का पानी देने के लिए आया हूँ जो हमेशा की जिंदगी का जरिया बन सकता है। अब यूहन्ना में इस इस्तिलाह से मुराद जिंदगी का एक नया मायार है जिसका निफाज खुदा की अब्दी मोहब्बत और उसकी जिंदगी के साथ होता है, जो अब शुरू हो सकती है और मुस्तकबिल में जारी रहती है। इसके बाद यूहन्ना ने कहानियों का एक और मजमुआ मुरतब किया है जो यहूदियों के 4 मुक़द्दस अय्याम या ईदों के दौरान वाक़ हुई। और एक बार फिर यसु अपनी बाबत दावा करने के लिए ईद से मुताल्लिक तशबीह इस्तेमाल करता है। यसु सबत के दिन एक मफलूज को शिफा देता है, जिससे यहूदी रहनुमाओं के साथ आराम के दिन में काम करने पर तनाज़ा शुरू हो जाता है। और यसु फरमाता है कि मेरा बाप सबत के दिन काम करता है और मैं भी करता हूँ। और उन्होंने उसकी बात से ये मतलब लिया कि वो खुदा को अपना बाप कह रहा है, अपने आप को खुदा के बराबर बना रहा है, और वो उसे कत्ल करने के दरपे हो गए। अगली कहानी फसह के दौरान वक़ूफ़ पज़ीर होती है। ये वो ईद है जो बर्रे, रोटी और मैं के अलामती खाने के साथ खुरूज की कहानी को दोबारा बयान करती है। और यसु मौजज़ाना तौर पर हज़ारों लोगों के लिए खाना मुहैया करता है, जिसके नतीजे में लोग इससे मज़ीद रोटी मांगने लगते हैं। और फिर यसु दावा करता है कि हकीकी रोटी मैं हूँ, और अगर तुम मुझे खाओगे तो हमेशा की ज़िंदगी पाओगे। और इससे बहुत से लोगों को गुस्सा आता है जो उसके पीछे चलना छोड़ देते हैं। इसके बाद खैमा गाह की ईद के दौरान यरूशलेम में वाक़ होने वाली कहानियों का हिस्सा है जो इसराइल के बियाबानों में फिरने की कहानी बयान करता है, जब खुदा ने आग के सुतून की सूरत में उनकी राहबरी की और उनको बियाबान में पानी मुहैया किया था। और यसु हैकल के सहन में खड़ा होकर कहता है, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। और फिर वो फरमाता है, मैं दुनिया का नूर हूँ। वो दावा कर रहा है कि वो खुदा की पुरनूर हुजूरी और खुदा के लोगों के लिए एक तर्ज जिंदगी है। और कुछ लोग ईमान लाकर उसके पीछे हो लेते हैं, लेकिन बाज लोग गुस्सा करते हैं, और फिर भी कुछ लोग उसको उन बुलंदो बाला दावों के लिए कत्ल करने की कोशिश करते हैं। आखिरी ईद की कहानी हनुका के दौरान है, जिसका मतलब है दोबारा मखसूस करना। ये उस वाक़े के मुतालिक है कि यहूदा मकाबी ने किस तरह हैकल को बुतों से पाक किया और उसकी तकदीस की। और यसु हैकल के इहाता में जाकर कहता है कि मुझे खुदा ने मुक़द्दस करके दुनिया में भेजा है और मैं हकीकी मक़दस हूँ जिसमें खुदा की हुजूरी सुकूनत करती है। और वो ये भी कहता है, मैं और बाप एक हैं। इससे यरूशलेम के सरदारों को मज़ीद गुस्सा आता है। वो यसु को कत्ल करने का मंसूबा बनाते हैं और इस तरह वो शहर से निकल जाता है। अब ये तमाम तनाज़ात एक आखिरी मोजज़ाना निशान पर इख्तिताम पजीर हो जाते हैं। यसु को खबर मिलती है कि उसका अजीज दोस्त लाजर बीमार है, लेकिन उसका खानदान यरूशलेम के नज़दीक रहता है, जो अब यसु के लिए एक मौत का फंदा है। यसु दूर रहकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन वो लाजर से मोहब्बत रखता है। चुनांचे जब उसको खबर मिलती है कि लाजर मर गया है, तो वो उसे मुर्दों में से जिंदा करने के लिए जाता है और उसको आवाज देकर कब्र से जिंदा कर देता है। वो जानता है कि इसकी कीमत उसकी अपनी जान होगी। इस हैरतअंगेज मोजज़े की खबर तेजी से फैल जाती है। बेशक, और जैसे यसु जानता था कि होने वाला है, यरूशलेम के सरदार इसके मुतालिक सुनते हैं और उसे कत्ल करने की साजिश शुरू कर देते हैं। और इस तरह वो बतौर इसराइल का बादशाह यरूशलेम को जाता है, जिसको शहर के सरदार रद्द कर देते हैं। चुनांचे यूहन्ना का पहला निस्फ इस कहानी के साथ अपने इख्तिताम के नजदीक जा पहुंचता है कि यसु अपने दोस्तों से मोहब्बत के अमल के तौर पर अपनी जान दे रहा है। और बेशक ये सलीब की निशानदही करने वाला एक मुर्जा भी है,
जिसे हम अगली वीडियो में मज़ीद दरियाफ्त करेंगे। लेकिन अभी यूहन्ना की इंजील का पहला निसफ हिस्सा ये है।